مساء الخير. تكريم في زمن الكورونا. فكرت كثيرا، تأملت كثيرا، درست، تريثت، وقررت إقامة الدورة 10 من تكريم من دون تحميل ضيوفنا مخاطر الوباء الذي يترصد أنفاسنا كقاتل محترف، ومن دون أن نصافح مكرمين باليد ونغمرهم بحب ما بعده حب، لكن أسماعنا، عيوننا وحواسنا إليهم ستكون شاخصة عبر تكنولوجيا تقرب البعد وتمحو المسافات. همنا الأول في تكريم وقرارنا الثابت كان إبقاء الشعلة مضاءة عاما بعد عام، وتكريس العواصم العربية منائر علم وإبداع وتقدم. وخيارنا الأول بيروت لكونها مدينة تتحدى الموت والاندثار، وتاريخها القديم والحديث يشهد. بالأمس القريب هزها انفجار، قتل 200، شرد الآلاف، هدم أحياء، ومن قلب الدمار سمعنا امرأة مسنة تعزف مقطوعة موسيقية على البيانو. وشهد العالم وشهدنا واحدة من أمثلات الحياة، شابات تحملن المعاول والرفوش، وشباب يزيلون الركام بأظافرهم، ومسؤولون يشاهدون المأساة ولا يدرون ماذا يفعلون. نعود إلى بيروتنا لنستمد من صلابتها إرادة، ومن جروح أهلها رجاء، ومن حيويتها أملا، حتى في زمن الخوف والخطر. ومع عاشق بيروت وشاعرها نزار قباني أسأل: يا عشاق بيروت القدامى، هل وجدتم بعد بيروت البديلة؟ تعود تكريم إلى بيروت البداية، وتعود في زمن الكورونا، وقد انطوى منه عام تزعزعت فيه أنظمة حياة وتعليم واقتصاد وصحة. عام قضى فيه أكثر من 1,000,000 إنسان حتى الآن عدا ملايين الإصابات. عام ترقب فيه سكان الأرض كل ثانية نجاح المختبرات بإيجاد لقاح يوقف عداد الموت وينقذ البشرية من وباء القرن. تكريم في زمن الكورونا. بنعم قاطعة نجيب. نحن من آمن ويؤمن بطاقات الفرد العربي، بالمبادرات الإنسانية، بالدور التي تلعبه مؤسسات غير ربحية تدفع بمجتمعاتها إلى الأمام. بنعم حاسمة، حازمة، جازمة نجيب. نحن من راهن ويراهن على دور القوى الحية في بلادنا، وعلى رسالة القادة البارزين في ميادين الأعمال والتنمية والثقافة في أي زمن. من بيروت ومن منبر لا يشبه باقي المنابر أعلن افتتاح الدورة 10 من تكريم، ومع الأخضر الصغير وفيروز أقول: بيروت يا وطن الحضارة والنهى، الحب يبني والجفاء يهدم. بكل حب يبني. أرحب بكم، ونبدأ أمسيتنا مع تقرير يوجز محطات ومتغيرات وتحديات. There are other people in the Arab world than just terrorists, losers, or people out of work. Oh, fear, 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 fear. We really are afraid every second of the day. When you're living particularly in a situation that is so unfair and so unjust and so painful, you cannot give in. What causes change? What does it take for people to flood the streets, reclaim their countries, take control of their own destinies? Because this is what's happening today, and not just in Lebanon, but also in Sudan, Iraq, Syria, and Egypt, all over the Arab world. I believe greatly in the power of the society, of the people, in making change. It's about time we rise up and tell the world who we are and show our success stories. They deserve to be told. So it's important to highlight from an internal perspective all the success, the talent that we have.
some good news, I would say. There's the Arab diaspora, not only in Lebanon, but in Yemen, in Morocco, in Iraq, coming to assist in the image building. What Takreem does in highlighting achievement and challenge is it kind of brings it back. It reminds people of their patriotism, of their nations, of where they came from. Takreem was a badly needed organization to encourage and acknowledge the successful Arabs. I'm honored to be on the board of Takreem, where we honor Arabs from all walks of life. And as it celebrates its 10th year, we wish it all the very best, more successful than it is. We Arabs are moving forward in all fields of life, whether it's medical, whether it's literature, whether culture. It's a beautiful act of acknowledgement to all the Arab people in the Arab world. 30% of Arab population is under the age of 30. These need to believe in a better future, in a better social contract. Young people need role models based on evidence, what they stand for, what their track record is, how sincere they are. You have people to look up to, you have people you should be proud of. And this gives us a sense of hope and probably a great deal of motivation. What causes change? The answer to me has always been clear. In order to ask for a better future, you have to be able to imagine one. You have to be inspired to listen to the stories of those who came before you and learn from them that change is possible. معنا بدأت المشوار ووقفت على منبر تكريم أميرة، سفيرة، سيدة الكلمة الجذابة والراقية، ولأسباب كورونية تغيب عن بيروت وتطل من واشنطن صديقة غالية. مساء الخير ليلى الشيخلي. مساء الخير ريكاردو. ليلى، لأول مرة ما منكون سوا بتكريم، مين سرقك منا؟ سرقتني الانتخابات الأمريكية. ما كنا نتصور أبداً أنها رح تطول لهالفترة، بس وضع غريب عجيب في سنة غريبة عجيبة، يعني ظلت على الانتخابات. كيف تبدو العاصمة بعد العاصفة السياسية؟ أنا ما عمري شفت واشنطن مثل ما شفتها هالأيام هاي. هذا التوتر اللي موجود، وفعلا الكل يترقب ينتظر، لأنه شئنا أم أبينا ما يجري هنا يطالنا جميعا. الليلة لأول مرة ستكونين في صفوف المشاهدين، كيف تتوقعين سهرة تكريم الليلة واللقاءات عبر سكايب؟ على مدى 9 سنوات أنا شفت كيف أنت والفريق كله، فريق تكريم، يعمل. يعني كل تفصيل، كل صغيرة وكبيرة أنتم مهتمين فيها. التفكير بخارج الصندوق، دائما أفكار مبتكرة جديدة. ما عندي شك أنها رح تكون سهرة متميزة، وأن الشعلة ستبقى مضاءة كما ذكرت قبل قليل. ليلى، خلال كل هذه السنوات ما هو التذكار أو ما هي الذكرى التي ما زلت تكتنزينها، وعندما تفكرين بتكريم تطفو على صفحة أو على سطح الذكريات عندك؟ كثيرة هي الذكريات والقصص، بس يمكن اللي لفت نظري أكثر شيء واللي ما ممكن أنساه هي اللحظات اللي سبقت أول حفل لتكريم. الليلة اللي سبقت الحفل الأول كنت أنت موجود، كنت تراقب كل شيء، كل تفصيل، كنت مهتم حتى يعني سأقولها صراحة، حتى بالحذاء اللي كنت ألبسه في هذا الحفل اللي سأقدمه، لهالدرجة. في النهاية الموضوع كان بالنسبة لي اللي رأيت شخص يعمل من قلبه، والشغف والحب والإيمان
بما يفعله. هذا اللي ألهمني، وأنا سعيدة وفخورة بكل ما حققته أنت ريكاردو والفريق معك، وأحييك من كل قلبي. نحن فخورين فيك ونحن معتز فيك، وطبعا كلنا مع بعض وضعنا كل هذا الحب، كمية الحب هذه، وضعنا شغفنا ووصلنا طبعا إلى هذا النجاح. ليال بعد ليلى، ما رأيك بهذا الاختيار لتقديم السهرة؟ أحلى اختيار، وبصراحة أتمنى أن تكون ليلتكم مليئة بالألق، بالنجاح، بالشغف. ريكاردو، بالشغف. أنا أتذكر لما قلتها أنت أول دورة بهذاك العنفوان والحب والعزة. أتمنى فعلا أن تكون ليلة مميزة. تحياتي لك وليمنى ولكل الفريق، للمكرمين، للمتابعين، وشكرا لوفائكم. شكرا. أنت الليلة معنا طبعا. شكرا ليلى الشيخلي لإطلالتك من واشنطن، ويسعدني أن تقدم وقائع حفل تكريم، وللمرة الأولى زميلة تمتلك قدرا كبيرا من الرقي والرصانة والاحتراف الإعلامي. ليال الاختيار، لك الكلام ودفة القيادة. أنت النجمة الليلة. شكرا. مساء الخير. بداية شكرا للزميل ريكاردو كرم على تكريمي بتقديم أمسية التكريم لهذه السنة، ويقيني أن الأمسية العاشرة ستكون عظيمة بمكرميها، مشرقة بضوء وجوههم، وستكون حتما محطة استثنائية لا تنتسى من محطة تلفزيونية رائعة ورائدة في هذا الشرق. من هنا سنفتح نوافذ على مبدعين وأعلام وممثلي مؤسسات فاعلة، سنذهب إليهم عبر سكايب، وإليهم ستذهب جوائزهم متى فك الحظر والحجر وعاد التواصل إلى ما كان عليه قبل سنة وأكثر بقليل. مشاهدينا، محكوم علينا ماضياً وحاضراً في هذا الشرق العربي أن نتحدى الصنيمة وأن نواجه الظلامية، ومحكوم علينا أن نكافح لنعيش بكرامة، وأن نعمل بجد وجهد لتفعيل أدوار مكونات المجتمع من خلال رواد وقادة وخبرات وأصحاب مبادرات. وهذه السنة أضيف إلى الأحكام المسبقة حكم التباعد، وهذا الحكم الوحيد غير القابل للطعن أو الرفض. أتمنى الصحة لجميع الأصحاء والمرضى، كما أتمنى على مبادرة تكريم أن تمنح ذات يوم من يهزم مرض الكورونا أو الكوفيد-19 جائزة إنجاز العمر، أو بالأحرى إنجاز العصر. والآن حان وقت الجائزة الأولى، ونذهب مباشرة إلى الأردن للتعرف إلى الموضوع. اللغة العربية لغة جدا جميلة. نحن بالنهاية عرب، نتكلم هاي اللغة يوميا، كل تواصلنا باللغة العربية، ولكن اللغة العربية مش ماخذة حقها. لما بلش موقع موضوع بال 2012 كنا لما بنفتش على شيء باللغة العربية صعب جدا تلاقي نتائج موثوقة بالإنترنت، فإحنا قررنا أن نحل هذا الموضوع. درست في إنجلترا، فكان قليل بنحكي باللغة العربية. يمكن هذا ولد عندي شعور بأنه لازم الواحد يحكي بلغته أكثر. كنت بنبسط لما بلاقي عرب بحكي معهم. أكثر من مرة كنا المشروع ما كنا رح نكمل فيه، ولكن إصرارنا ووقوفنا مع بعض، مساندتنا لبعض أنا وشريكي، هي اللي وصلتنا لهون. اليوم أكبر إنجاز إلنا هو أعداد المستخدمين اللي بزوروا موقع موضوع، بالإضافة لأن أطلقنا مجموعة كبيرة من المشاريع. عندنا أكبر فريق للذكاء الاصطناعي في الوطن العربي. فريقنا هو اللي بيعمل الإنجازات الكبيرة في الشركة. الهدف تاعنا إن نوصل ل 100 مليون مستخدم عربي على موقع موضوع، بالإضافة لأنه عندنا اليوم كثير مواقع ومبادرات داخل شركة موضوع.
نحن في الوطن العربي لازم كشباب نآمن بأفكارنا، نحن مش أقل من أي شباب في العالم، أفكارنا كبيرة، طموحاتنا عالية، بس لازم يمكن نتحدى الخوف اللي عنا ونبادر ونمشي. رامي القواسمي، مساء الخير. بداية، فزت اليوم بجائزة المبادرين الشباب، فألف مبروك. يقال رب ضارة نافعة، هل ترى أن جائحة كورونا عززت المشاريع المتعلقة بالإنترنت؟ مساء الخير ستي. أكيد لا شك قطاع الإنترنت بشكل عام من القطاعات اللي استفادت من جائحة كورونا. يعني إحنا بنتمنى لو إن ما استفدنا وما صارت الجائحة، بس لا شك إنه جائحة كورونا عززت استخدام الإنترنت بشكل عام. اليوم يعني ماذا يعني لك أن يكون موضوع هو الموقع الأول في العالم العربي؟ هذا شيء مش هين أبدا. لا شك انه هذا فخر كبير لنا كشباب عربي، وبنفتخر بشكل كبير بفريقنا اللي قدر يوصل موضوع لاكبر موقع عربي في العالم. نشكر الفريق على هذا الانجاز، هذا انجاز فريق موضوع الرائع. اكثر من 400 شاب وصبيه بيشتغلوا ليل نهار لقدرنا نوصل لهذا الانجاز. ألف مبروك عن جديد. شكرا لوجودك معنا في هذه الأمسية، وبطبيعة الحال نحن عم نخطط نبعث لك هذه الجائزة ونرسلها بأقرب وقت ممكن. شكرا لك. مشاهدينا، أجدد التهنئة من جديد وأنتقل إلى جائزة الإبداع الثقافي. وشاءت لجنة التحكيم بعد الاطلاع على الترشيحات ودراسة الملفات بعناية أن تكون الجائزة مناصفة بين اثنين، ونحن بشوق لسماع أول صوت، وكنت أقول أول نغمة. موسم 2006 و2007 توليت قيادة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية في وقت عصيب جدا، وأحداث سياسية مؤلمة بشكلها الأوسع والأشمل، لذلك كان التحدي تحدي كبير. خطتي كانت لصوت الإنسانية لكي يصل إلى العالم أجمع من خلال تقديم موسيقى الشعوب وموسيقى العالم في بغداد. منطقة الجامع النوري كانت تجربة مهمة جدا. الرسالة كانت أن هذا المحفل لن يكون محفلا للقتل والدمار والترهيب، وإنما سيكون هناك تواصل فكري وتواصل إنساني من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية والإنسانية والدينية حتى. الرسالة واضحة أن صوت المدافع والقتل والحوائط الكونكريتية لن يكون أقوى من صوت التشيلر أو صوت الموسيقى. كان لدينا أعداد من ناس تم فسح المجال لها لكي تكون ضمن حالة التواصل النفسي مع الفنون العالمية، واختارت ابتعاد عن لغة السلاح والترهيب، إحساس مليئا بالعمق بإمكانية التغلب على مسببات المشاكل من خلال تأثير الصوت على الجهاز العصبي وبشكل إيجابي وملموس. مايسترو وصفي، مساء الخير. وأنا أستمع إليك خطر على بالي أن أسأل كيف تتصدى الموسيقى لاجتياح فيروس كورونا؟ مساء الخير عليكم وشكرا لاهتمامكم. الموسيقى هي لغة كونية وليس فقط عالمية، تعتمد على التردد والطول الموجي والاهتزاز في الكون، لكن أيضا هي أهم موصل للجنس البشري وحتى الأجناس الأخرى لتجاوز زمكانية العقبات. فبالتالي الموسيقى هي الوسيلة الأمثل باعتقادي لتجاوز هذه العقبة الحالية وكل تأثيراتها، إذا كانت تأثيرات صحية أو حتى تأثيرات زمكانية تتعلق
تواصل الناس مع بعضها. من المعروف مايسترو أنك نلت العديد من الجوائز العالمية وآخرها جائزة تكريم. هل تعتبر الجائزة شهادة، رسالة تقدير، أو اعترافا بمكانتك؟ الحقيقة أعتبرها كل ما تفضلت به. هناك الكثير من الأخبار السيئة والسلبية، والمنطقة تحتاج إلى توجه تكريم، وتحتاج إلى الانتباه للإيجاب وما يحدث ضمن حيزه لإدامة التطور بناء على التاريخ العريق لهذه المنطقة والمستقبل الواعد أيضا لهذه المنطقة مع باقي دول العالم. مايسترو، مبروك جائزة الإبداع الثقافي. هذه الجائزة يعني المميزة. مايسترو كريم وصفي، من الموسيقى أيضا من بعدك سأنتقل إلى عالم ثقافي آخر وإلى فائز ثاني، ولكن اسمح لي أقول لك أنه كان شرف كبير وجودك معنا بهذه الجائزة. مشاهدينا، إذن من المايسترو سأنتقل إلى الفائز الثاني من عالم ثقافي آخر. المكتبة الخالدية بالدرجة الأولى هي مكتبة بحثية، لأنها تحتوي على مصادر رئيسية، مجموعة الكتب التي اختارها العلماء الذين عملوا في سلك القضاء والتعليم في مدينة القدس قبل مئات السنين. بحد ذاته هذا يشكل عنصر أساسي لأي نوع من المقاومة، إثبات هوية فلسطينية عربية هنا في فلسطين. محتويات المكتبة: أولاً المخطوطات الإسلامية المتوارثة منذ العصور الوسطى، وهي مختارة بعناية من قبل العائلة الذين بدأوا بجمعها. الثقافة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في سنة 67 واجهت حقيقة محاولات جدية وخطيرة للاستيلاء على المباني، لكن حافظنا وأكدنا على وجود هذا المكتبة، واليوم المكتبة معترف بها من قبل السلطات الاحتلال. نحن نقيم ندوات أدبية، وأيضاً نستقبل طلاب المدارس لكي يطلعوا على عمل المكتبة وتاريخها. بالتالي نحن مسؤوليتنا بالبقاء، بالتطوير، وبإشاعة العلم والحضارة الإسلامية والعربية والفلسطينية لكل من يزور القدس. من فلسطين الحبيبة ومن القدس تحديداً السيد رجا الخالدي، ممثل المكتبة الخالدية. سيد رجا، بداية مبروك هذه الجائزة. ماذا تعني لك جائزة تكريم اليوم؟ شكرا كثير. يعني الجائزة بتأكد أنه نحن قدرنا نجعل من هاي المكتبة اللي هي مكتبة أساساً عائلية ومقدسية وفلسطينية، جعلناها مكتبة عربية وعالمية وإسلامية. يعني حقيقة هذا اعتراف بشيء نحن نسعى له من زمان، ونقدر هذا التقدير من تمكين. سيد رجا، اسمح لي يعني أن أقول بصدق ومن القلب، كم يكبر القلب بكم أنتم الحريصون على نقل المشعل من جيل إلى جيل. كم تعني لكم اليوم الاستمرارية في زهرة المدائن، مدينة القدس بالذات؟ يعني حقيقة يعني الاستمرارية والثبات والرباط في القدس هو الأمل الوحيد للمقدسيين. وكل فلسطيني عايش بالشتات بيعرف يعني تفاصيل البلد اللي أبوه أجداده انولدوا فيه، حتى لو ما بيشوفوا بحياته. أنا ولدت كثير بعيد عن فلسطين، لأب انولد جنب المكتبة، وعشت بأوروبا وبأمريكا وبلبنان، ورجعت هيني بفلسطين، وقدرت أرجع وأكمل هذا الشغل بهالأمانة اللي بين إيدينا. وزي ما بيقولوا بالوقفيات، إلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين نحن واقفين نحمي هاي التراث.
إذن سيد رجا الخالدي من القدس، من فلسطين عاصمة العرب والعالم، شكرا لك ومبروك، ألف مبروك عن جديد. إذن مشاهدينا الآن سنذهب إلى فاصل إعلاني، نعود من بعده مباشرة إلى حفل توزيع جوائز تكريم للعام 2019، هذا الحفل الاستثنائي بسبب جائحة كورونا. It's a pleasure to witness the 10th year anniversary of Takrim. Year by year, I see the progress and the advancement on the hard work of all the team of Takrim to really present to us what we perceived today. تكريم قد أضحت بين الأوائل من مثيلاتها في العالم العربي، ولعلنا في العالم العربي نحتاج إلى تكريم حتى نشجع كفاءاتنا إن كانت مؤسسية أو فردية. I'm proud to say that I've been there from the very beginning. My involvement was to a large extent because I live outside the Arab world, and I feel disconnected with the new talents coming from a world that has been facing all sorts of troubles. للأسف الشديد لربما يطغى علينا اليأس والإحباط والحزن مما يحدث من حروب ودمار وقتل وضياع للمستقبل، ولكن ها هي تكريم في عيدها العاشر تساعدنا في أننا نعيش نفحة الأمل. Not everything that comes out of our world is negative. We are contributing to humanity around the world. But for me, the more important part is to show the young generation, the hopeless generation that's growing in our world, that they have mentors that they can follow. مرق 10 سنين والتكريم بعدها عم تكبر بتسليط الضوء على القدرات العربية يلي الناس ما بتعرفها. بحب أقول قديش أنا فخورة أكون جزء من عائلة تكريم الرائعة. مبادرة تكريم مبادرة مميزة قدرت تسلط الضوء على قصص نجاح. We have to show our men and women, boys and girls, that they are recognized, that they are valued and appreciated for their love, their passion, and their sacrifices. This was in the early 2000s. We're talking about a post-9/11 world. The words Arab and terror were going hand in hand. There I was, trying to get into the States. And they stopped me. It was because I was Lebanese. All my life, I have fought against prejudice. I have fought against preset ideas. We suffer from marginalization, exclusion, labeling, racism. So we need hope, we need change, we need to highlight positivity and innovation. Takrim is necessary because we need to find our heroes. To have a vision of the world which is way better than what it is today. It is to make the impossible to be possible. And what you're seeing nowadays in the Arab world, particularly with students and others, is that they're being the most brave and the most vocal about expressing their reservations, about the shortcomings of their community, and insisting on their right to participate in a better tomorrow. لما لا نوحد المجتمعات العربية من خلال الاعتراف بالإنجازات يلي وقعوها العرب. Back in 2008, when Ricardo's office contacted me, he wanted to have a team to come up with this idea that he's been thinking about and dreaming of. This was a wonderful idea because of the positive impact it will have on people's lives. People who have done a lot in every field and no one knows about them. My entire career on TV, I was speaking to thought leaders from around the world. What you noticed was just how keen people were to listen to these role models.
people looked for inspiration. I think if you take a look at global leaders, at high achievers, all of them have been having a role model. It allows the gathering of current and future Arab leaders, those who may be leaders in the field or on the cusp, to get together and really make a difference. This is one of the things Takreem has done very well at. It's been in highlighting some of those role models. People perhaps who are not as well known as you would expect, others are well known. You get to know people from Morocco and from Gaza and from Libya and maybe also from Sudan and Iraq. I've always told myself I wanted to create something sustainable. A TV show comes and goes. Let's think about an initiative that can last longer. I had nothing in mind. And then at the same time, I knew exactly what I wanted this to be. It's giving a platform and an opportunity for young entrepreneurs to shine and to showcase what they have to offer. My message to the young always is to be daring. You have to provoke reality. You cannot succumb to your present conditions. You have to incite. نتابع مشاهدينا حفل تكريم الاستثنائي هذه السنة، استثنائي طبعاً بالشكل فقط ودائم التميز في مضامينه والثابت في فئاته. ومن منا لا ينتظر سماع أسماء الفائزين بجوائز الدورة العاشرة، وهي شخصيات علمية وفكرية ملتزمة إنسانياً، ومن يلتزم الإنسان يلتزم قضاياه. وصلنا إذن مشاهدينا إلى جائزة التنمية البيئية المستدامة التي تقاسمها أيضاً اثنان، فلنتعرف إلى أول الفائزين. رجعنا إلى فلسطين أنا وزوجتي في عام 2008، وآخر مشروع هو كان تأسيس متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي. احنا عندنا من أكثر المناطق فيها تنوع حيوي وفيها كائنات غريبة، مثلا الزهرة الحمراء وغيرها. طبعا احنا بحكي على غرب الهلال الخصيب، لبنان، سوريا، الأردن. ننشر أبحاث في مواضيع مختلفة، منها تأثير الإنسان على البيئة، مثل تأثير المستوطنات الصناعية على صحة الإنسان. Why are you doing this? Shame on you! فلسطين كانت تحت المياه لمدة 150 مليون سنة. لما يجي عندي طفل على الموقع هنا ويغير سلوكه لأنه خلقنا له البيئة التي يغير فيها سلوكه، في رأيي هذا شيء يعطينا الأمل فيه. لكن أعتبر هذا الجيل سيحتاج أن يتعامل مع مشاكل بيئية كبيرة جدا. وعملنا ما يسمى أكوابونيك، زراعة سمكية مائية، لأنه الكيان الصهيوني أخذ مياهنا وأخذ أراضينا. نحن نقاوم بطريقتنا ولا يمكن أن نتخلى عن وجودنا. إلى فلسطين أعود مجدداً وعبر سكايب البروفيسور قمصية. بروفيسور، بداية من منبر تكريم أو بالأحرى من شاشتها، ما هي رسالتك لأهل بلدك؟ ما أقوله هو ما قاله جورج أنطونيوس الباحث الشهير من أصول لبنانية ومصرية، واللي توفى بالقدس عام 1942 في كتابه يقظة العرب، حين قال: تنبهوا واستيقظوا يا عرب. أضيف أن يجب أن نعمل معا، لأن تحدياتنا كبيرة، سواء الاستعمار الصهيوني لأرضنا لعقولنا أو التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فلنشمر عن سواعدنا ونسترشد من أسلافنا، مثلا تراثنا العلمي، تراث الزراعة والعونة ومساعدة المحتاج، لنواجه التحديات ونصنع مستقبل
أفضل إلنا ولأطفالنا ولعالمنا. إن شاء الله. اليوم أنتم من الشخصيات التي تحدث بأفكارها طبعا تغيير وتحدث فرق وعلمها فرقا في المجتمع. هل أردتم أعطاء وجه آخر للكفاح الفلسطيني؟ يعني محمود درويش قال على هذه الأرض ما يستحق الحياة. الكفاح العربي والفلسطيني له ملايين الأوجه والأساليب، وهو كفاح لأعدى القضية المصيرية والمركزية، قضية فلسطين. كفاحنا مصيري بمعنى الكلمة، لأنه كمان لكل الكائنات في هذه الجنة اللي هي أرض فلسطين. ما نعمله هو لاستدامة الإنسان والطبيعة في أرض أجدادنا الكنعانيين، أرض الهلال الخصيب، الأرض المقدسة، أرض التين والزيتون، أرض الحليب والعسل، أرض عصفور الشمس الفلسطيني، وأرض شقائق النعمان، أرض الماضي والحاضر والمستقبل. اليوم هل تعتبر أن التنوع البيولوجي بأهمية التنوع والتعدد البشري على أرض واحدة؟ التنوع هو قوة سواء في الطبيعة أو في المجتمعات البشرية. الاحترام لأنفسنا ولبيئتنا يخلق مجتمع مستدام ومزدهر. تاريخنا الإنساني يشهد فشل محاولات خلق نظام لا يحترم التنوع. مثلا الصليبيين، الصهيونيين، النازيين حاولوا يعملوا هذا. فالفهم لأهمية التنوع زاد مع التحديات الكبيرة مثل التغير المناخي وجائحة وباء الكورونا. احنا بنتفائل بالصحوة العالمية اللي عمالها بتصير، ونعمل لصحوة أكبر ولعالم أفضل، عالم مستدام وعالم متنوع. البروفيسور المقاوم المبدع، مبروك لك هذه الجائزة، على أمل اللقاء القريب. شكرا. أما الجائزة الثانية عن فئة التنمية والبيئة المستدامة فمن حق من؟ فلنتعرف. القاهرة بتطلع 86 مليون طن قمامة في السنة، 40% بيفضل ملقي في الشوارع. الزبالين كانوا أول ناس معروفين حتى عالميا إن هم اللي كانوا بيفرزوا الزبالة وبعدين بيبيعوا بأرقام رمزية جدا، إلى أن جت الجمعية وابتدت إنها نطلع بتكنولوجيا أقدر أنا أبيعها خام. اهتمامنا كان للمرأة، عائلات محافظة جدا ما بتخرجش لأن هم جايين من الصعيد، فإحنا لو جبنا فضلات الأقمشة اللي تطلع من المصانع نعمل بيها حاجة كويسة. البرنامج ده ادى فرصة للسيدات إن هم يتعلموا قراءة وكتابة عشان يقدروا إن هم يشتغلوا على الأنوال ويقدروا إن هم ينتجوا سجاد. أنا بدأت في الجامعة من 87، أنا ما كنتش متعلمة، دخلت مدرسة وتعلمت، خدت دبلوم، يعني الدنيا اتغيرت جامد يعني، وحاليا أنا عضو مجلس إدارة في الجامعة. احنا عندنا الحضانة فيها 250 طفل وبنديهم وجبة أساسية. جزء كبير جدا من الناس عندهم فيروس سي لأنه بيعملوا قمامة بإيديهم. مركزين دلوقتي على الجلوكوما، الكشف المبكر للسكر. فطبعا اللي فيه فضل كتير قوي للمتطوعات اللي هم بيدوا كل المجهود ده بدون مقابل، وده سر من أسرار نجاح الجمعية بتاعتنا. مبروك طبعا لجمعية حماية البيئة من التلوث APE، وأهلا بالسيدة سيادة جريس. سيدة سيادة، يقال ما دخلت السياسة شيئا إلا أفسدته، ويمكن القول اليوم ما دخلت السيدات مشروعا إلا وأنجحته، فكيف تلقيتم خبر الفوز بجائزة تكريم لهذه السنة؟ في الحقيقة طبعا كان خبر يسعدنا جدا جدا ويسعد كل أعضاء الجمعية لما سمعنا إن في جائزة هتجيلنا من التكريم. شرف لينا كبير جدا، لكن الجائزة دي الحقيقة هي جائزة تعبر عن الحب والإخلاص والتفاني في الخدمة
لمجتمعات محتاجة فعلا إن إحنا نهتم بيها ونقدر إن إحنا نساهم في تنميتها وإدماج سكانها في المجتمع المصري. فالعمل قام على عدة محاور، قمنا بمحاور عديدة جدا. بناخد المرأة بس مش من الناحية إنها تبقى منتجة أو نرفع مستواها الاقتصادي، لكن التمكين من كل الجوانب. شكرا لك سيدة سيادة، تحية لكن ولشعب مصر الطيب والطيب جدا، وعلى كل المجهود الذي تقومون به لتمكين المرأة المصرية والمرأة العربية طبعا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فئة الإبداع العلمي والتكنولوجي. وعالمنا العربي غني بالطاقات المقيمة أو المقيمة والمهاجرة، فمن خطف الجائزة هذه السنة؟ نحن نعمل في مجال الأبحاث لمعرفة أسباب عدد من الأمراض التي تكون ناتجة عن ترسبات بروتينات معينة إما في الدماغ أو في أعضاء أخرى من جسم الإنسان، مثل أمراض الأميلودوسيس التي تنتج عن ترسبات في القلب. وكانت للأبحاث التي قمنا فيها دورا مهما في ابتكار استراتيجيات وأدوية جديدة لعلاج هذا المرض. هل اقتربنا من إيجاد علاجات فعالة لمرض الخرف والباركنسون؟ هذه الأمراض معقدة ولا زالت الأدوية المتوفرة تعالج أعراض المرض وليس مسببات المرض، ولكن نحن في كل يوم نتقدم خطوة في الاتجاه الصحيح. بصراحة لم أكن أتوقع أن أصل إلى ما وصلت إليه اليوم. كنت محظوظاً لأنني تربيت وترعرعت في أسرة تحب العلم وتقدر العلم، محظوظاً بأنني التقيت بشريكة حياتي التي كانت عنصراً أساسياً في نجاحي. ولكن في كل إنجاز كنت أدرك أنه لا يمكن لأي شيء أن يمنعني من تحقيق أحلامي. الشباب والشابات اليمنيين مثلهم مثل باقي الشباب العربي ينجحون ويتألقون في أي مكان تتوفر فيه البيئة. فرسالتي الأولى لهم أن لا يفقدوا الأمل وأن يستغلوا وقتهم في كسب الخبرات التي من شأنها أن تساعدهم في تحقيق نجاحهم وأحلامهم. من هذه الإنجازات التي سمعناها سأنتقل عبر سكايب إلى دكتور لاشويل من جنيف. دكتور، بداية مساء الخير، هل ممكن أن تقول لي اليوم بماذا تشعر يوم تبلغت نبأ فوزك بجائزة تكريم؟ الشعور بالبداية مساء الخير. الشعور كان شعورا جميلا جدا في أن يكرم الإنسان من أهله. هي لفتة طيبة من تكريم وجائزة وتقدير أعتز وأفتخر به. نعم دكتور، يعني اليوم يكفي أن نكتب اسمك على محرك جوجل لنكتشف أنك عملة علمية نادرة. قل لي بصراحة، هل سرقك الغرب من العرب؟ لا أعرف مصطلح سرقني الغرب، ولكن أنا كالكثير من زملائي العرب في الخارج أكن الكثير من الاحترام والتقدير والامتنان لكل الدول التي احتضنتنا وآمنت بقدراتنا وأتاحت لنا الفرص لنتعلم ونتميز ونساهم بدون حدود في خدمة العلم والإنسانية. دكتور، يعني لابد أن نسأل اليوم، هل ستتوصل الأبحاث العلمية إلى السيطرة على مرض العصر الباركنسون؟ مرض الباركنسون من الأمراض المعقدة ومتعددة الأسباب، ولكني متفائل لأن هنالك جيش من العلماء والباحثين المخلصين الذين يعملون ليل نهار لحل ألغاز هذا المرض، وأنا على ثقة أن هذه الجهود ستكلل بالنجاح خلال الأعوام القادمة. ألف مبروك مجددا دكتور. أعتقد أن اليمن سعيد جدا بك كما نحن سعداء وفخورون بمثلكم، تهانينا عن جديد. مشاهدينا، جوائز تكريم تحفز المكرم لمواصلة نضاله وتقدمه، وتشعرنا كعاملين في الإعلام أننا نستقبل ونحاور قيما وقمم. من دون تأخير نتعرف إلى شخصية مؤثرة في مجتمعاتها.
انت تباتين بالشارع لو بالبيت؟ بالشارع. وين بالشارع؟ هذه حديقة. كل طفل بالشارع موجود هو منظر بؤس وآلام وحزن مفروض يكون لكل شرائح المجتمع. زين تذكر عائلتك؟ أمك. الطفل ما ينتظر من يمه انه انا ابكي يمه واحزن على واقعه، لا، الطفل يريد حلول، ما هو يعرف واقعه. الأطفال بالبيت العراقي للإبداع هم جزء من عائلتي، لأن أكثرهم عاشوا عندي بالبيت. الحمد لله خرجنا 150 مستفيد من البيت العراقي بعدما وفرنا لهم فرصة في الحياة. فقررنا أن نفتح أول فرع عندنا في مدينة الموصل، نفس البرنامج. كل واحد على فراشه، يلا باي باي. يعني نعطيهم طاقة إيجابية بحيث أنه هو من الممكن أن يكون حالة خاصة واستثنائية بالدار ويبدع وينتج ويتحول إلى عنصر فعال بالمجتمع. أهلا بك هشام الذهبي من العراق، اسم على مسمى بدون مبالغة. لقد صنعت بإرادتك ومحبتك الكثير لشريحة من أطفال الشوارع والمشردين. ماذا يعني لك اليوم أن تكرم اليوم بجائزة لها مكانتها واعتبارها طبعا بكل العالم العربي؟ شكرا جزيلا لكم، وأكيد أقدم كل الشكر والتقدير لمؤسسة تكريم وللقائمين على هذه المبادرة لمنح هذه الجائزة. وأكيد هي مسؤولية كبيرة ويعني تجعلني وتنطيني زخم أنه أستمر بهذا العمل على بنفس النهج، وصولا إلى أن أعاهد أطفالي وأعاهدكم أن أمنح أطفالي وأمنح كل أطفال العراق وأسعى من أجل حصولهم على حقوقهم كاملة. اليوم التكريم بمثابة يعني جعلني سعيد جدا لأن وصل صوتي خارج حدود العراق، وهذا دليل على نجاح المهمة الإنسانية التي أقوم بها. وأكيد شكرا لأطفالي لأنهم منحوني شرف خدمتهم في هذا المجال الإنساني. من خلالك أستاذ هشام اسمح لي أن أحيي كل المؤسسات الإنسانية والتطوعية في العراق وخارجه، أن الإنسان في نهاية الأمر قضية كما كتب غسان كنفاني. حماك الله وحمى الجميع من شر الكوفيد 19 أو الكورونا. شكرا لك من العراق الحبيبة. إذن مشاهدينا استراحة قصيرة وبعدها نعود لمتابعة الإعلان عن جوائز تكريم للعام 2019. بالرغم من كل التحديات اللي شفناها سنة 2020 نجح ريكاردو كرم وفريق عمله بأنه يقيموا حفل تكريم بعد ما تأجل لعدة مرات ليثبتوا للعالم كله بأنه نحن بعدنا قادرين على الإنجاز والنجاح. بنهني الفايزين ونتمنى لهم التوفيق وبنشكر تكريم على جهودها الجبارة. نحن في العالم العربي شعب يتمتع بذكاء الشارع، يمتلك شبابنا ذكاء الشارع، فالحاجة أم الاختراع، وطالما نحن مستمرون بمواجهة المشاكل سنستمر بالعثور على الحلول المبتكرة. أنا متأكدة بأن الإبداعات العربية الماضية والقادمة التي سلطت وتسلط تكريم عليها الضوء تنبع من قيمنا العربية والإنسانية، والتي ستمهد الطريق أمام التميز الثقافي والعلمي والاجتماعي والاقتصادي في مجتمعاتنا. اليوم مجتمعين بالدورة 10 لجائزة تكريم. هالجائزة يلي بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها بلبنان بتكمل، لأنه الإنجازات والنجاحات بالعالم العربي ما عم بتوقف. كانوا الأفراد ولا مؤسسات حقوقيين ولا رجال ثقافة أو نساء علوم. مبروك لتكريم ال10 سنين، مبروك للفائزين هالسنة. الرسالة تبع التكريم
هي لازم تبقى، وبين الناس اللي رح تتكرم اليوم عشية واللي تكرموا قبل والشباب والصبايا اللي عايشين بالعالم العربي، في عنا كتير مواهب، وهالمواهب بتحطنا على مستوى عالمي ولازم نفتخر فيها. وإن شاء الله بنرجع نجتمع كلنا سوا بفضل تكريم مؤسسة الكبيرة، بفضل ريكاردو كرم العزيز اللي دايما بيجمعنا لنحيي يلي تفوقوا بمجالاتهم وألهموا الباقيين بالتميز بكل المجالات. وكما تعودنا رسالة التكريم هي احتفال بالشباب العرب والرواد العرب أينما كانوا في بلدانهم العربية أو في خارج البلدان العربية. فالسنة صحيح أن السنة الفاجعة 4 آب وكنا نحتفل في بيروت، وصحيح سنة جائحة كورونا، ولكن الاحتفالية ستدوم، وإن شاء الله في المستقبل سنحتفل شخصا وليس على الأونلاين. ريكاردو، لماذا وجد التكريم؟ لكي نضيء شمعة في وجه الظلام، وأطنان الشموع لا تكفي لإنارة النفق الطويل. وكم هو موجع أن يمر طريق التغيير والحلم بحقول ألغام ومآس كثيرة. موجع أن يدفع الشباب ضريبة البقاء في الأرض وضريبة الرحيل. مؤسف أن لا تتمكن مجتمعاتنا العربية من استيعاب الطاقات الشبابية، والأكثر إلاما أن يكون الجرح العربي بابا للولوج إلى ضمير العالم. نجتمع الليلة معا لنطلق وللمرة الأولى. When I was first approached to MC the first edition of Takrim, when I spoke to Ricardo Karam about it, I felt the passion. نحتفل بوجود إبداع عربي. I knew that this was the real thing. وموجود بقوة الليلة. Before the jury board meets, the Takrim team would have gone through hundreds of applications. There is so much integrity in the work that is being done by the team. It is all based on merit. After the first round, to have 3 nominees in each category, it was a great honor for me to participate as a moderator and chairman of the jury. It's also been fantastic to meet the other jury board members, leaders, established leaders and innovators in their own countries, in their own sectors. We debate at length about these achievements, because what we would like to recognize is somebody who stood up and made a change. And we get down to 1 person in each of the 9 categories, and we move forward then to an award ceremony for the 9 people that have been selected. البروفيسور زهير الهليس، السيد ريموند بارني، سارة التوني، البروفيسور رشيد يزني، السيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. And congratulations on receiving this award. If the work is done in silence, change will be very loud. You will see it. And their success should be as loud as possible for the entire world to hear and applaud and be inspired. We see you, we recognize you, we appreciate you. And the international media recognize that there are Arabs achievers. It has been true to its mission, and I think it's succeeded really phenomenally. We support Takrim, and we want to make sure that we continue to support Arab achievers all around the world. These are our heroes. These are our laureates. إذا مشاهدينا نعود لمتابعة حفل تكريم الاستثنائي طبعا بالشكل وليس بالمضمون، وأجدد الترحيب بكل من انضم إلينا لمتابعة حفل جوائز تكريم السنوية الذي افتقد طبعا هذا العام حضور أصدقاء وضيوف إلى بيروت. على اسمها كعاصمة متجددة تنعقد الدورة 10، لكن الغائبين حاضرون ولكن خلف الشاشات
وخلف الكمامات وخلف الكلمات. وصلنا الآن إلى جائزة الإبداع في مجال التعليم، ومنحتها لجنة التحكيم مناصفة لشخصية أكاديمية سعودية ومنظمة عربية غير حكومية بالطبع. نتعرف أولاً إلى دكتورة ترفع لها القبعة. أنا متخرجة من جامعة جنوب كاليفورنيا في تخصص السياسات العامة. تدور مجالات أبحاثي حول التعليم، المرأة والخصخصة. لما حصلت على منصب مديرة لجامعة عفت في 2009، المنصب هذا اداني التفاؤل انه انا كاني بعمل قدره ان شاء الله باذن الله للمراه السعوديه انها تخوض مجالات اخرى غير التعليم ان شاء الله. اتخذت قرار اني انا اكون ام لكل فتاه على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى الوطن العربي ولا الإسلامي ولا السعودي. حتى خريجات السعوديات من الجامعات الأهلية نسبتهم تفوق نسبة تخرج الرجل السعودي. الفتاة العربية أنا لازم أنصحهم دائما ينهلوا من العلم، لأنه بدون العلم لا تستطيع الإنسان أنه هو يطور حياته ولا يطور مجتمعه. فأهم حاجة أنه أكون متواصلة على ما هو حديث بدون ما أننا نفقد هويتنا الوطنية، لغتنا العربية وديننا الحنيف. ننتقل الآن إلى جائزة الإبداع في مجال التعليم الثانية التي كانت قد اقتسمتها مع الدكتورة هيفاء، وقد حصلت عليها مؤسسة هي بالفعل رائدة وأولى في العالم العربي، فلنتعرف عليها. كلنا نعلم أن المجتمع العربي هو مجتمع فتي، يشكل فيه الشباب ما يقارب 60% من تركيبة هذا المجتمع. هل هذه النسبة هي تحدي أم فرصة؟ هل هي عبء؟ ومن هو المسؤول عن إعداد الشباب ومستقبلهم؟ حقيقة الأمر أن الشباب بحاجة إلى فرصة وبحاجة إلى دعم لإخراج مواهب ومهارات مدفونة وكامنة لم يتسنى لنظام التعليم إخراجها أو صقلها. وهنا يأتي دور برنامج إنجاز من خلال برامج ودورات تقوم على 3 محاور أساسية، وهي الجاهزية لسوق العمل، الثقافة المالية، وريادة الأعمال. لم يكن لهذا النجاح أن يرى النور لولا دعم شركاء برنامج إنجاز، دعم من القطاع العام ممثل بوزارة التربية والتعليم، والخاص ممثل بالشركات الخاصة الداعمة مالياً. لدينا حلم، هذا الحلم أن نصل إلى 1,000,000 طالب وطالبة سنوياً بحلول عام 2022. هذا الحلم أصبح خارطة الطريق وأصبح شغف نعمل عليه ليل ونهار للوصول ولتحقيق هذا الهدف. السيد عاكف العقرباوي من الأردن، ودائما عبر سكايب بسبب جائحة كورونا طبعا، ينضم إلينا الآن. مساء الخير وتحية لهذه المنظمة العظيمة التي استحقت تقدير العالم. بكلمتين، ماذا يعني فوزكم بهذه الجائزة؟ مساء الخير ست ليال. هذا التكريم لبرنامج إنجاز هو تكريم لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج خلال السنوات السابقة. هو أيضا تكريم للقائمين على برنامج إنجاز من أعضاء مجلس إدارة ومن موظفي برنامج إنجاز، وتكريم لأبنائنا الطلبة
هو أيضا تكريم للمعلمين والمتطوعين المشاركين في البرنامج، وهو أيضا حافز لتقديم المزيد إن شاء الله في المستقبل القريب. في زمن الإخفاقات العربية، أي إنجاز تنوي اليوم هذه المبادرة أن تحقق؟ استطاع برنامج إنجاز العرب خلال السنوات الماضية من الوصول لأكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة في الوطن العربي، ولكن كلنا نعلم أن هذا الإقليم هو إقليم فتي أعداد الشباب مرتفعة، وهذه كما تحدثت سابقا هي نعمة وليست نقمة إذا أحسن استخدام هذه الأرقام. هؤلاء الشباب بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى فرص اقتصادية، فرص حقيقية تنمي مهاراتهم وتلهمهم وتفتح آفاق جديدة لهم. لدينا أهداف ولدينا شغف وتصميم لوصول لأكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلبة في الوطن العربي. سيد عاكف عقرباوي، يعني شكرا لكم على وقوفكم بجانب الشباب العربي. أتمنى لكم دوام التقدم، وطبعا ستحتل جائزة تكريم مكانا مميزا بين الجوائز العالمية التي نلتموها سابقا. شكرا ست ليال. بكل دورات تكريم السابقة منحت جوائز تميز خارج إطار الترشيحات، والسنة جائزة التميز تمنح لفرنسي غادرنا السنة الماضية. أحب الحياة حياة من فيها سعداء لا تعساء، ويوم تسلل إليه الخبيث وراح يعبث في جسده تصدى له بطوفان من الأمل نثره في كل مكان. ولد في جزيرة كاليدونيا الجديدة التي تبعد مسافة 20 كيلومترا عن فرنسا، واختار العلوم السياسية اختصاصا في جامعة دوفين الباريسية. خدم في البحرية الفرنسية في تولون، وضخ في كل ما فعل كثيرا من الشغف والاحترام والدينامية والكرامة. دق قلبه كثيرا عام 1998 فارتبط بالصبية الفرنسية المليئة عنفوانة دلفين دو فيلنوف بارجمون. عاشا معا بالسراء والضراء، وأنجبا في 20 عاما 8 أطفال، وكان في كل مرة يرى صغاره يحومون حوله يقتنع أكثر فأكثر أن المعلومات الأكثر إثارة في الحياة تأتي من الأطفال. انضم إلى غرفة تجارة باريس في قسم العلاقات العامة، وهذه المهمة قادته العام 2002 إلى بيروت، إلى المعهد العالي للأعمال، إلى الإيزا في كليمانسو. لم تتسع الحياة أحلامه، مفعم بالانفتاح والابتكار والاحترام والمناقبية. أب وأخ ومدير وقائد وصديق لكل من صادق وعرف والتقى. ارتقى بالمعهد العالي للأعمال إلى التميز الأكاديمي في لبنان والمنطقة، عقد معاهدات، أنجز اتفاقيات، حقق تفوقاً، تعهد بمشاريع تعليمية وصحية واجتماعية، وأطلق أفكاراً جديدة أسست إلى تجارب مؤسساتية مميزة، وعمل على انتشار لبنان في فرنسا وفرنسا في لبنان. وفي ليلة ليلاء تسلل إليه خبيث غير قابل للشفاء، فأعطاه الطب مهلة 3 أشهر حياة، لكنه صمد 24 شهرا. سر حياته كان بالحب والشغف في كل فعل وقول ننتصر، ونصيحته لطلابه كانت أحب أحب أحب، لرجل لم يعرف في حياته سوى الحب والشغف في العمل. قبلة على الجبين وسمعة طيبة ستبقى إلى الأبد. هذا هو رجل التميز الخاص. رجل التميز الخاص، وطبعا تبقى الجائزة إلى جانب الأوسمة التي نالها عربون تقدير للغائب الكبير. ومن زوجة ستيفان رسالة وتحية بالصوت والصورة. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce bel événement ce soir. Nous remercions Takrim et Ricardo Karam d'avoir pensé à remettre ce prix à Stéphane, qui en aurait été si fier. Si fier d'être considéré comme un Libanais parmi les Libanais. Et c'était le but de son action. Il a aimé votre pays comme il aime le sien.
Et cela nous a permis à nous aussi d'avoir une vie de famille incroyable dans ce Liban qui nous a tant apporté. Donc, au nom de toute la famille, ici rassemblés, il nous manque 3 enfants parce qu'ils sont confinés dans d'autres maisons. Nous vous remercions infiniment et sachez que le Liban reste dans nos cœurs et que nous y reviendrons. À très bientôt. شكرا للسيدة أتالي. وأولاده عندما سيكبرون غدا سيتذكرون هذا اليوم الذي لا يشبه بالطبع أي يوم. إذن بعد جائزة التميز جائزة المرأة العربية الرائدة، وكل امرأة تقود ثورة وتغير سلوكا مجتمعيا وتدير مؤسسة ناجحة وتترك خلفها بصمة إبداع هي امرأة رائدة. فمن تكون منهن الحائزة على هذه الجائزة اليوم؟ عشت تميز ما بين المرأة والرجل من الصغر. كانت جدتي تخير الرجال على النساء، كانوا الرجال يقروا للمرأة، فهذا من الأشياء اللي خلتني أنقم على المجتمع العربي الإسلامي. كنت صحفية في روما، أكتب على الفقر والمجاعة وأزور أفريقيا جنوب الصحراء وأزور آسيا وأمريكا اللاتينية. للأسف في العالم ملايين من الناس فقيرة ومقصية. أنا وزوجي كنا نشتغل على كل مسائل التنمية والبيئة، وعرفت أن القروض الصغرى هي أداة سحرية تسمح لأصحاب المشاريع الصغرى رجال ونساء أن يكون عندهم مورد رزق. يعني كانت فيه بالنسبة إلي ثورة اقتصادية نسائية في الأحياء الشعبية وفي المناطق الريفية. أنا فخورة بالنتيجة هذه، لأنه ساهمت في أن المرأة تأخذ مكانها في السوق في المجتمع. فاليوم حلمي أنه الشباب اللي يخدموا في أندا يكملوا الرسالة هذه، أنه نخدم أكثر ناس، ملايين أخرى في تونس، ونخدم حتى البلدان الإفريقية اللي هي ما زالت في حاجة إلى تنمية والقروض الصغرى. بعد هذا التقرير مباشرة إلى السيدة أسماء بن حميدة الموجودة بتونس. مساء الخير سيدة أسماء، ومبروك لك جائزة المرأة العربية الرائدة، وأنت تستحقين بطبيعة الحال باقة من الجوائز، لكن ما هي رمزية جائزة تكريم بالذات؟ مساء الخير. هي رمزية عظيمة بالنسبة لي، لأنه هي اعتراف من بلد شقيق لبنان لقدرات تونسية وقدرات نساء عربية وخاصة تونسية على تغيير الأوضاع والمساهمة في الحلول الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا العربية. هي تكلل جهود 30 سنة من خدمة الفئات الفقيرة، فهي رمز وتكريم لكل امرأة صاحبة مشروع في تونس وفي العالم العربي. أنا فخورة كثير بالجائزة، وبشكر كثير المؤسسة تكريم ولبنان والشعب اللبناني، واعتبرها هدية لتونس ولنساء تونس. سيدة أسماء، يعني أي مشروع اليوم تسعين إلى تحقيقه كامرأة عربية رائدة، هل تكفيك ساعات اليوم 24؟ في الحقيقة لا، لأنه اليوم رغم أنه أنا انسحبت أو بدأت الانسحاب من الميدان أنا وزوجي، لكن في نفس الوقت أكرس كل وقتي لإيجاد أفكار جديدة وحلول جديدة لمشاكل قديمة للأسف، هي الحد من الفقر والاحتياج وخلق فرص عمل خاصة للشباب التونسي. أنت بتعرف أنه في العالم العربي في 80 مليون من الشبان العرب اللي يكونوا في حاجة إلى شغل. فإحنا بنحضر الجيل الجديد، لأنه خلاص أنت بتشوفي أنه في العمر مر كثير علينا وإحنا تعبنا، وإن شاء الله نعطي المشعل للشباب العاملين في أندا اللي أنا اليوم
بحب أحييهم. 2000 موظف وموظفة تونسيين يشتغلوا بأندا، فنأمل أنه الجائزة هذه تشجع كل الشبان حتى أنه يكملوا رؤية أندا العالم العربي. شكرا لك سيدة أسماء ولكل نساء تونس، أتمنى لك دوام الصحة والحماسة والريادة. مشاهدينا، حفل تكريم عبر الشاشات والمسافات مستمر، انتظرونا وانتظروا المزيد من الجوائز بعد فاصل قصير. مبروك لتكريم على ال10 سنين. يعني وضع منه طبيعي نكون عم نحكي مع بعضنا ثرو زوم، بس نتمنى نكون مع بعضنا عن قريب إن شاء الله ونعيد مع بعض مرة تانية. اليوم تكريم مهمتها كتير مهمة، لأنه هي منارة بمنطقة بحاجة لأمل، وريكاردو أنا بعتبره أنه هو همزة وصل بين كل المغتربين اللبنانيين والعرب اللي برا والبلاد الأم. هالسنة كانت سنة كتير صعبة لكل العالم، بس من أصعب السنين للبنان بعد انفجار بيروت. وللبنانية بحب لكم إنه جروحكم هي جروحنا بالذات، وإنه once again they uprooted you يا بيروت، بس الروتس تبعولك موجودين بكل أنحاء العالم، لأنه نحن when we left Lebanon we left with our feet only. Together we will give you strong roots بالمحبة وبالأمل وبالسلام وبالنجاح. مفهوم تكريم هو أكبر من مفهوم جايزة. هالمفهوم هو قصص نجاح من العالم العربي، قصص عطاء وابتكار تتعلق بنساء ورجال أبدعوا وشكلوا نقاط تغير حولهم ببيئتهم وبعالمهم. التكريم يحاول بث الأمل والطمأنينة في النفوس باحتفاله هذه السنة، وتكريم شخصيات بارزة في المجتمعات الشتى بأنواع الفنون والآداب والعلم. هيدا بصراحة بيقوينا إيماننا إنه مش بس هالطاقات موجودة بالعالم العربي، ولكن فيها تساعد الإنسانية لتمرق من المراحل الصعبة وتجتاز المراحل الصعبة ونوصل بإذن الله لحياة كتير أحسن. إن مستوى التميز الذي نراه اليوم هو شهادة على كيفية ثبات العالم العربي خلال هذه الأوقات الصعبة. تقدير التميز بين المتفوقين العرب شيء مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. مبروك لتكريم على 10th anniversary. مبروك، وإن شاء الله عن قريب بنشوفكم كلياتكم مع بعض. مشاهدينا، الآن إلى جائزة المساهمة الدولية في المجتمع العربي، وهي اعتراف من مبادرة تكريم بدور بعض المؤسسات الدولية التربوي والتنموي والاجتماعي في بعض البيئات العربية التي تحتاج فعلا إلى دعم. I'm afraid that drugs don't have any borders. It's so easy to get drugs nowadays. They started smoking 2 years ago, and you know it like 12, and what's going to happen the year after and after that? My interest has always been children and young people, and when I understood that the drug problem was increasing more and more over the world, it's all about prevention. We believe more in prevention than in cure. So we started Mentor, and in collaboration with the World Health Organization. Mentor is a neutral organization that can really be a strong voice out there on a more global perspective. إنه عندها برامج أثبتت نجاحاً عالمياً بموضوع الوقاية من السلوكيات الخطيرة. إحنا بنركز على الأسلوب القريب للأطفال للشباب، بنحكي بلغتهم. Every single child wants to be successful, and we just want to make sure that we're providing the resources to help them. Please join us, do something for prevention, and save those young lives.
هذه المرة ستطل علينا الضيفة المكرمة للتو من السويد. ضيفتي من السويد سأبدأ معها بالسؤال الأول بداية. What does the International Contribution Award proclaimed from Beirut mean to you as Mentor Foundation? Thank you so much. It means a tremendous amount to us. We are so honored to receive this award. And of course, the recognition of our work with youth empowerment and with drug prevention is so important to get that recognition from Takrim. So we are very, very proud to receive it. And we thank you profoundly for recognizing our work. Mrs. Yvonne Tunnell, has the coronavirus hindered your programs? Yes, of course, the coronavirus is very challenging for all, but of course also for children and youth. A lot of our programs are delivered in schools, and the fact that a lot of children are prevented from being in the schools means that we have had to change a lot of our structure in the programs and reach the children in a different way. We are now transforming more to digital communication, which works very well. We reach the children, the parents, and the school in new ways. And we are so proud of what you do toward Arab youth. Thank you very much, and we will certainly find a way to deliver the award to you. Thank you very, very much. We so much appreciate that. Thank you. Thank you. مشاهدينا الآن سأنتقل إلى رسالة بالصوت مسجلة من ملكة السويد سيلفيا. جلالة الملكة سيلفيا في هذه الرسالة المصورة. I have such an important group behind me helping mentor. Not only the staff, which have been wonderful, but also all the donors, all those who are behind mentor and helping mentor. I'm happy about it. I'm very thankful about it. And it was quite a surprise, yes. And of course, I'm very, very proud to see what Mentor Arabia has achieved. We have been following it. We have visited some of the schools who have been working with Mentor. We have talked to some of the young people, and I think they believe in their future. And I think this is the key for life, and that makes me very proud. إذن ماذا في جعبة تكريم أيضاً؟ وماذا عمن خص أيضاً بجائزة تميز؟ ما يمكنني قوله أنها حفيدة رجل له المساهمة الأولى في وضع دستور لبنان قبل 94 عاماً، وأعني ميشيل شيحة. فلنتعرف عليها في هذا التقرير المميز. هي عالمة آثار لبنانية هجرتها الحرب فباتت لبنانية بريطانية. أسست عام 1993 جمعية غير ربحية أسمتها الأصدقاء اللبنانيون البريطانيون للمتحف الوطني، وراحت تروج للإرث الثقافي ولبنان، موفرة الدعم مع كثير من الحب والشغف في ترميم وتجديد المتحف الوطني اللبناني. انطلقت في أعمال ميدانية، وترأست عام 1998 في إحدى أقدم مدن العالم في مدينة صيدا المتمددة على البحر بعثة التنقيب المشتركة بين المتحف البريطاني والمديرية العامة للآثار في لبنان. غاصت بحثاً عن الأثر والآثار والإرث الثقافي، ساردة بما اكتشفت أسرار الصليبيين والرومان والبيزنطيين والكنعانيين، وقدمت إجابات علمية حول الأصول جازمة حازمة قاطعة بجينات أهالي لبنان الكنعانية، وبات لزاماً بعد كل ما مخضته الأرض بمهاراتها على مدى 250 شهرا إعادة كتابة التاريخ. لم تهدأ، لم تتعب، ولم تكلف الإنجاز في أعمال قادرة أن تغير معتقدات وتؤسس إلى أحوال. نظمت ندوات، شاركت في لقاءات، أقامت معارض، وأصدرت مجلة الآثار والتاريخ في لبنان، ونالت تنويها كثيرا، وقلدتها الملكة إليزابيث الثانية وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2009.
وتستمر ابنة لبنان البريطانية الجنسية والزوجة والأم في تحقيق اكتشاف تلو اكتشاف، ساردة رواية التاريخ. لنا حقائق التاريخ ولها جائزة التميز الخاص. ابنة لبنان الدكتور كلود دومت سرحال استحقت جائزة التميز الثانية في هذا الحفل، وفخر لتكريم أن المكرمة نالت وسام الشرف برتبة عضو في الإمبراطورية البريطانية، وقلدتها إياها الملكة إليزابيث الثانية قبل 10 أعوام، تقديرا لعملها في خدمة علم الآثار. والآن معي مباشرة الدكتور سرحال عبر سكايب. دكتور، بداية مبروك على هذه الجائزة من تكريم. كم أحببنا لو كنا على المسرح سوية اليوم، لكانت الظروف، ولكن بطبيعة الحال للظروف أحكام وأحكام صارمة. ماذا تقولين في هذه المناسبة التي أردناها بقعة ضوء في هذه العتمة التي نمر بها؟ قبل كل شيء بدي أقول شكرا كثير على الجائزة. بتعرفي أنا صرت 21 سنة عم بشتغل على موقع أثري يلي سكنوه 4000 سنة. بقى على مر الوقت، على هال 4000 سنة وعلى هالتاريخ المستمر، أكيد رح يكون في عتمة وعتمات ورح يكون في مشاكل، ولكن من بعد العتمة أكيد رح يكون في رح يرجع الضوء. بتعرفي وينستون تشرشل كان يقول the further backwards you look the further forward you can see. معناتها إنه النظرية التاريخية هي اللي تسمحنا نكون عنا أمل بالمستقبل. عملكم اليوم يحتاج إلى صبر طويل. هل تشعرين أن الاكتشافات الأثرية قد تغير معطيات تاريخية؟ نعم، أنا بقول إنه الإنجازات غيرت جذرياً مفهومنا للكيان اللبناني. ليش؟ لأنه نحن سألنا سؤالين، جاوبنا على سؤالين. أول سؤال مين نحن؟ وتاني سؤال من وين جايين؟ على سؤال مين نحن قدرنا نثبت بالدي ان اي، معناتها الحمض النووي يلي انعمل بكامبريدج، انه 94% من الحمض النووي اللبناني الحديث هو كنعاني. معناتها انه كلنا غض النظر عن الطائفة وعن السياسة وعن كل شيء، نحن كلنا بننتمي لأصل واحد. والسؤال الثاني من وين جايين؟ نحن صرنا 4000 سنة على الموقع تبعي، وكمان قبل على غير مواقع موجودين على هالأرض، وهيدي أرضنا. فإذا ما فينا إذا ما فهمنا مين نحن، ما فينا نفكر بمستقبلنا. كابنة لبنان التي حملت النجاح إلى الغرب، ماذا تأملين اليوم أن يتغير في لبنان؟ بتمنى أنه نتجنب انتماء من الطائفي والمصالح الشخصية، ونرجع نذكر للبنانية أنه عنا نفس الجذور، ولهالسبب عايزين يكون عنا نظرة موحدة لأرضنا. كابنة بيروت، كابنة هذا الوطن، هل تشعرين اليوم بمسؤولية لبنانية مضاعفة كونك حفيدة ميشيل شيحة وليس أي اسم آخر؟ طبيعي. أنا ربيت ببيت في حب عظيم للبنان، مثل ما بيقولوا وطنية صافية. بقى شغلي بيمكنني أنه ساهم لتثبيت مفهوم الهوية اللبنانية يلي هو قضى حياته يحكي عنه، وكان يقول أنه لا يمكن أن يكون لنا هوية لبنانية إذا لم تكن لهذه الهوية ذاكرة أمينة حية.
فبالمعنى إنه التاريخ هو كل شيء، ولأنه بنعرف كلنا إنه بيعيد حاله. كلود دومت سرحال، أجدد لك التهنئة سيدة كبيرة من بلادي، شكراً على وجودك معنا ومبروك مجدداً. مشاهدينا، نختم جوائز تكريم للعام 2019-2020 بجائزة القيادة البارزة للأعمال، وتمنح هذه السنة لرجل تألق في مجال عمله وتفانى في خدمة مجتمعه على الصعيد الإنساني. تخصصت بالهندسة الكهربائية، بس فضلت انقل على نيويورك واشتغل بوول ستريت. بالبداية كرانر اشتغل 12 ساعة بالنهار واقف. الاستثمار يلي بفتخر فيه هو سلسلة محلات سوبر ماركت بتركيا. بفترة زمنية قصيرة قدرنا خلقنا فوق 6000 فرص عمل. الصفات اللازمة للقيادة بالأعمال برأيي قبل كل شيء التواضع والثقة بالنفس. الشخص لازم يكون هو نموذج الاحترافية يلي بيتوقعها من غيره. التاريخ الاجتماعي والسياسي لعائلة بيي وتركيز أمي على الأعمال الخيرية علموني أهمية الدعم ومساعدة مجتمعي وبلدي. أملي أنه أقدر استثمر بهيك شركات بلبنان، أخلق فرص عمل جيدة وقوية، وبهالطريقة نخفف من هجرة شبابنا. سيد جورج بيطار يطل علينا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً من نيويورك سيتي، وقد حرصنا أن نذهب صورة وصوتاً إلى الأبعدين والأقربين جغرافياً، فالصحة هي أثمن من كل كنز. مساء الخير والفرح، ولك ألف مبروك منا ومن أسرة تكريم على هذه الجائزة. بطبيعة الحال السؤال الذي يسأل: ما شعورك وأنت تتلقى هذه الجائزة من بلد نكبت عاصمته المصائب في الفترة الأخيرة؟ قبل كل شيء أنا بدي أتشكر منظمة التكريم لهالجائزة. الحالة مثل ما بتعرفي صعبة بكل العالم، بس أنا حابب أقبل هالجائزة باسم كل الضحايا والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت يلي منحبها كلنا، يلي دمرت 6-7 مرات بتاريخها، بس عادت انبنت، وهالمرة نفس الشيء، ما عندي أي شك. أستاذ جورج بيطار، يعني عملت مع لبنانيي الانتشار في الولايات المتحدة وفي كل أصقاع العالم لمساعدة بيروت بعد النكبة. اليوم الكثيرين لا يعلمون الدور الكبير يلي قمت فيه بهذه الفترة الماضية. يعني واحد بيعمل قد ما فيه، بس أنا بترأس جمعية سيل، وقدرنا نجمع فوق 8 مليون دولار تنقدر نساعد خاصة المستشفيات بلبنان والدمار اللي صار. إذا الله راد عم نساعد، وإن شاء الله نضلنا نساعد. اسمح لي بسؤال يجول بأذهان كثيرين من يلي عم بيحضرونا من المشاهدين من كل فريق العمل: كيف ينجح اللبنانيون في إدارة مؤسسات عالمية ويفشلون في إدارة اقتصاد بلد صغير كلبنان؟ في كتير أسباب برأيي. أولاً أنه الشأن العام بلبنان بطل يجذب
أشخاص أصحاب كفاءة، رغم أنه البلد بحاجة اليوم أكثر لرجال دولة لهم قدرات مهنية، بس خاصة نزاهة عالية. غير سبب برأيي اللبناني بحاجة إلى ثقافة مواطنة بعيدة عن الانتماءات المذهبية أو العشائرية. للأسف طالما لبنان رهينة هيك منظومة وطريقة تفكير، من الصعب أنه اللبناني ينجح ببلده للأسف. سيد جورج بيطار، بطبيعة الحال أنت فخر للبنان الاغتراب، نتمنى لبلدنا أن يولي القادة الحقيقيين القيادة مع جورج بيطار، الرجل المحب لشعبه دون ما تمييز. نقارب النهاية ولنتذكر مكرمي الدورة العاشرة. رامي القواسمي من الأردن ونال جائزة المبادرين الشباب. المايسترو كريم وصفي من العراق ونال جائزة الإبداع الثقافي مناصفة مع المكتبة الخالدية ومثلها رجال خالدي. البروفيسور مازن قمصية من فلسطين جائزة التنمية البيئية المستدامة. جمعية حماية البيئة من التلوث أو APE ممثلة بالسيدة سيادة جريس فئة التنمية والبيئة المستدامة. الدكتور هلال الأشول من اليمن نال جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي. هشام الذهبي من العراق جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية. الدكتورة هيفاء رضا جمال الليل من السعودية جائزة الإبداع في مجال التعليم مناصفة مع إنجاز العرب ممثلة بعاكف العقرباوي. الفرنسية الراحل ستيفان أتالي جائزة تميز من خلال زوجته السيدة دلفين أتالي. أسماء بن حميدة من تونس جائزة المرأة العربية الرائدة. ومؤسسة منتور ممثلة بالسيدة إيفان تانل حصلت جائزة المساهمة الدولية في المجتمع العربي. ومنحت الدكتور كلود سرحال دومت من لبنان جائزة تميز خاصة من تكريم. والختام كان مع جورج بيطار من لبنان ونال جائزة القيادة البارزة للأعمال. مشاهدينا، ختام هذا الحفل سيكون طبعاً مع صانع تكريم الزميل ريكاردو كارام. تفضل. ريكاردو، يعني اليوم بالرغم من كل شيء ربحتم وربح تكريم التحدي، تحدي إقامة الدورة العاشرة، فكيف تقيمون هذه التجربة؟ ليلى، أنا بشوف كما يقال الغباء هو انتظار الأشياء التي لن تأتي أبداً. كتار منا اليوم بيحاولوا يهربوا من وجعهم ومن ألمهم. أنا بشوف إنه نهار اللي نحكي عن ألامنا وأوجاعنا، عن قصصنا اللي هي مجبولة بكل هذا النضال، بنكون سيطرنا على هذه الآلام، صرنا أقوى منها. ليلة نحن كتبنا قصص مختلفة، قصص عديدة، وهذه القصص عندها قواسم مشتركة هي القدرة على التغيير. شفنا أحلام كثير من الناس، ناس حملوا أحلامهم، هواجسهم، طموحاتهم وحققوها وصارت حقيقة، وهي بدلت بحياتهم وغيرت بمجتمعاتهم. أنا سعيد أنه برغم من كل شيء قدرنا اجتمعنا وقدرنا عملنا اللي عملناه الليلة. بعد بيروت بالدورة 11 من تكريم، أين ستكون المحطة؟ أنا بشوف أنه المكان هو تفصيل منه أساسي. المهم أنه التقينا، المهم أنه الشعلة تبقى مضاءة وين ما كان بالعالم وين ما تواجدنا بالعالم. اليوم أهم شيء أنه كان في تنوع. نحن شفنا العراقي واليمني والتونسي والسعودي واللبناني والفلسطيني والأردني، كان في تنوع. أهم شيء أنه بتميزنا نقدر نحافظ على وحدتنا، لأنه بهذه الوحدة نكون عم نختبر حضارتنا. بقى اليوم كان هو التحدي اللي كسبناه برأيي أنا، وبتأمل تبقى تكريم جامعة لكل القيم اللي بيهمنا نلتقي حولها، قيم التسامح، قيم الحب، قيم المحبة، وقيم قبول الآخر، الإنصات للآخر والحوار مع الآخر.
ريكاردو، قبل ما أترك لك الكلمات الأخيرة بختام الحفل العاشر لتكريم، اسمح لي أشكرك على هذه الفرصة يلي سمحت لي بأني أكون معك على نفس المسرح. أنت مبدع من بلادي، شكرا عن جديد. ورح أقول مرة جديدة، رب ضارة نافعة. يمكن بسبب كورونا أنا اليوم موجودة معكم على هذه الخشبة. شكرا عن جديد. ليال اختيار، أنت دائما معنا بقلوبنا، أنت أصبحت جزء من حياتنا، بنتابعك كل ليلة وبنكبر فيكي وبنفرح فيكي. أنت جسر بين جيل الشباب، جيلنا نحن، والجيل اللي أكبر. أهم شيء يكون في هذا التكامل دائما. لغة الحوار عم تجمعنا، لغة الماضي، لغة الحاضر، ولغة بكرة. أنا بتشكرك، سطعت الليلة كما قلت، وكنت نجمة هذه الاحتفالية وهذه الفعالية. نتعلم منكم بطبيعة الحال. سأترك لك الكلمات الأخيرة، تفضل. شكرا. أصدقائي، كان لابد أن نرجع ونلتقي. كان لابد من أنه بيروت عاصمتنا تعلن عصيانة على كل هذا الإحباط والحزن من خلال احتضانها لفعاليات الدورة العاشرة ولو افتراضيا. وبيروت ليست جغرافيا محددة، بيروت هي كل لبنان. بيروت هي ليست حكام ونواب ووزراء ومسؤولين غير مسؤولين. بيروت هي الناس، مبادرات. بيروت هي الثورة الهادرة، هي دمعة عم تحفر ودم عم يصرخ. هي ثقافة حياة وحرية وتجدد. وكان لابد أنه نواصل رسالتنا من هون، رح نواصلها من كل عواصم العالم. مبروك لكل الفايزين، مبروك لكل من نال جايزة وقريبة رح يتسلمها، وشكرا من القلب لكل من تعاون وكل من أراد ولم يستطع. شكرا مرة تانية لك، شكرا للشيخ بيير الظاهر، شكرا لفريق العمل كله اللي تعب معنا الليلة. حفلنا انتهى، أما الحب فلا نهاية له. إلى اللقاء في العام 2021 أو يلي بعده أكيد إن شاء الله. شكرا ريكاردو. شكرا.